सिट डाउन प्लीज। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। समझ नहीं आती जज साहब, कित्थों शुरू करिए जी? जिथों समझ आता उतों शुरू कर लो, पर छेती शुरू करो। जी हाँ, मैं अदालत के कीमती वक्त की बहुत इज्जत करदा जी, बल्कि वक्त सारिਆਂ ਦਾ कीमती हुंदा जी, ते उस तो भी कीमती हुंदी है पछाण, ਜਿਹੜੀ मेरे मुवक्किल सरदार सुखदेव सिंह जी तो खोली गई है। बल्कि मैं तो कहूँगा जी, एक केस ही इन्हों पछाण वापस दिवाउण दे लई लड़िया जा रहा है। माफी चाहना योर ऑनर, पर मेरे काबिल दोस्त अजे भी गल्लां नूं घुमा फिरा के पेश कर रहे ने अदालत च। सुन लिया, उस्ताद तेरे नूं काबिल कहण लग गया। हुण देखिए खरगोश जी नूं ददला पाउंदा मैं। उस्ताद जी विरोधी तेरे पंप दिंदा, पंप ते ना लग जियो। ऑर्डर। एडवोकेट कप्तान सिंह, अदालत सीधा मुद्दे ते आना चाहेगी ताकि केस ते अगे चर्चा हो सके। जी जज साहब, सीधा मुद्दे ते होने जी। ते मुद्दा यह आ, मेरे मुवक्किल सरदार सुखदेव सिंह जदों वापस आए इंग्लैंड तो इन्हां नूं पता लग्या कि पिछले साल एक ट्रेन एक्सीडेंट दे विच इन्हां दी मौत हो गई। जद के तां खुद आप इंग्लैंड बैठे सी जज साहब, इंग्लैंड। वजह इन्हां दे पिछे रहिंदी 10 एकड़ जमीन। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर कि मुद्दे तेरे कोल कोई यहो जिहा सबूत, कोई दलील, कोई गवाह है जिथों ये सिद्ध कर सकन के यही बंदा सुखदेव सिंह? बिल्कुल है। सो मेरी माणयोग अदालत नूं रिक्वेस्ट है जी कि मैं अपने पहले गवाह नूं बुला सकां, मास्टर गुरमुख सिंह जी। इजाजत है। जज साहब, मास्टर गुरमुख सिंह जी लगातार 35 साल पिंड खेड़ा दे सीनियर सैकेंडरी स्कूल च पढ़ाउंदे रहे। मास्टर जी, तुसीं मैनूं दस सकदे हो कि तुसीं इस शख्स नूं पछाणदे हो या नहीं? आहो, सुखा ही है यह खेड़े जट्टां वाला गुरबख्श सिंह का सुखदेव। हुण किड्डा बीबा जा बनया बैठा है। न्याणा हुंदा बड़ा ही इल्लती हुंदा सी पतंदर। चलो जी, आलतू फालतू गल्लां दा तां वैसे केस नाल कोई बहुता ताल्लुकात है नहीं। तुसीं मैनूं ये दसो कि इस शख्स दा नां की है? सुखा दस्या तां है, खेड़े जट्टां वाला सुखदेव। लो जज साहब, साडे पहले गवाह ने यह बल्कि सी तस्दीक उस्ताद जी, तस्दीक। हाँ, आ तस्दीक करता है कि यही खेड़े जट्टां वाला सुखदेव है। सो जे दूजी पार्टी के वकील ने कोई सवाल जवाब कर रहे ने तो कर सकते ने। योर विटनेस प्लीज। आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू द कोर्ट योर ऑनर कि मेरे काबिल दोस्त पहले अपने सारे गवाह नूं पेश कर लें। अच्छा, तो थोड़ा कहने का मतलब भी असी सारे पटाके दिवाली तो पहले ही चला लिए। नो प्रॉब्लम, बहुत पे ने अपने को। बल्ली एयरपोर्ट ते जानो टैक्सी तैयार रख। उस्ताद जी वीडियो तो बिना ही। जस्ट किडिंग। जज साहब, मेरी अगली गवाह है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन पटियाला फाइनल ईयर दी स्टूडेंट सुरेंद्र कौर उर्फ छिंदो। छिंदो छिंदो छिंदो। जज साहब, छिंदो सुखदेव सिंह दे सगे चाचे तरलोचन सिंह दी बेटी है। छिंदो, तुहाडे परिवार च कौन कौन है? मेरे परिवार च मेरे भाभी जी, जैली वीरा, मम्मी ते पापा। ते सुखा वीरा? जज साहब, रिश्ते रिश्ते ही हुंदे ने ते रिश्तियां दा निग चंगे चंगे झूठ दे पत्थरां नूं मोम वांग पिघला के रख दिंदा है। छिंदो, दस अपने सुखे वीरे बारे। सुखा वीरा मेरे ताया जी गुरबख्श सिंह जी दा मुंडा है। बड़ा प्यार सी साडे दोहां दे विच। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੋਵਾਂ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਖਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾ ਵਲੈਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ 7 ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਖੋ ਲਿਆ। राजे तू मुहावरा गलत बरत गई। वलैत जाने का मतलब रब ने खोलिया नहीं होंदा। देख, किसी तो डरन की लोड़ नहीं तेनू। जो सच है उही बोलना। दस भी आ बैठा है तेरा सुखा वीरा। नहीं सर, 1 साल पहला वीरा वापस आया सी इंडिया, पर एक रेल हादसे दे विच
ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਦੂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਆ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖਾ ਵੀਰਾ। ਨੌਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਕਦੇ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਤੇਰਾ ਸੁੱਖਾ ਵੀਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। छिंदो अपना जवाब दे चुकी है तो मैं अपने काबल दोस्त ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗਵਾਹ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਚੰਦੋ ਨਾ ਚੰਦੋ 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 ਸ਼ਿੰਦੋ With the permission of the chair, sir. ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਯੈਸ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਟੀਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਡੁਲਚੀ ਮਾਜਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਡੁਲਚੀ ਮਾਜਰਾ ਖੇੜਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਛਾਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ 15 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਪਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਪੰਬਲ ਭੂਸੇ ਮਾ ਫਸਾਤਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਭ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਮਰੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਆਹੀ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਆਹੀ ਬੰਦਾ, ਆਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਆਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ? ਤੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੂਰੇ 25,000 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਝੂਠ। ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ 2-4 ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ। ਗੁਰਤੇਜ, ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਪਲੀਜ਼? ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਪਛਾਣੋ ਤਾਂ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਮੱਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ। ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੱਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿੱਲਾ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਤੇ ਆ ਪਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਹੀ ਬਣਾ ਗਿਆ।
जी नहीं गुरमुख सिंह जी, माफ करना, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਬਸ ਯੋਰ ਆਨਰ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਯੋਰ ਆਨਰ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਯੋਰ ਆਨਰ। ਸਦੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਾਨਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਜ਼ਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਖੇੜੇ ਤੇ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਡਾਤਾ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਸਾਫ਼ ਕੇਸ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਖੜਾਤੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, PB 11 3504, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਯੋਰ ਆਨਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਗਵਾਹ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯੋਰ ਆਨਰ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਲੈਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਵਾਈ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਪੀਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਤੰਦਰਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤੰਦਰ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬੋਤਲ ਡਕਾਰਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਈ ਸੁਖਦੇਵ ਇੰਨੀ ਪੀਂਦਾ। ਬਸ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਪੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਗਾਲਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਚਾਬੀ ਫੜਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੱਬ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਬਸ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਆਹ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਯੋਰ ਆਨਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬਿਲ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਆਈ ਮੀਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਐਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਅ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਟੈਂਡੇ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਯੋਰ ਆਨਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਾਡੀਏ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ
ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਝੱਗ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਨਾਕਾਫੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅੱਜ ਜਿੰਦਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। This is complete nonsense, Your Honor. Complete nonsense. ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਤੇ ਪੁੱਠਾ 420 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜੀ। ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਅਡਜਰਨਡ। ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹਸ਼ਰ। ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਵਾਹ ਪੱਕੇ ਬੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ? ਨਾ ਕਾਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡੱਡ ਚੜੀ ਟੀਮ ਤੇ ਅਖੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸੀ